To achieve that, we need to work together. To achieve that, we have to treat terrorism and engage with combat terrorism collectively. اور ہم ایک دوسرے میں بس صرف بیان بازی الزامات کے حد تک ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ ہے وہ کامیاب پھر نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ اگر یہ اگست 4 2019 پہ واپس ہی چلے جائے, جہاں پھر بھی مسائل تھے, دونوں طرف مسائل تھے, تب بھی کشمیر کا مسئلہ تھا, یہ سارے مسائل تھے, مگر these unilateral violations and illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India کہ وہ ایسا کوئی conducive environment create کرے جس میں بات چیت ہو سکے. بھارت کے عوام کتنا دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان میں, at the heart of heart ہم سب چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, ہمارا ایک دوسرے کے درمیان جو تعلقات ہے وہ بہتر ہو. Peace is our destiny, and انشاءاللہ تعالی جو ماضی میں نہیں ہو سکا, ہمارا جنریشن, we won't be held hostage by history, we'll create our own history. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹ سے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین, وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس جس میں شرکت کے بعد آج رات وطن واپس پہنچ رہے ہیں. انہوں نے ایس ای او اجلاس کے دوران اہم ملاقاتیں کی ہیں. علاقائی اور عالمی صورتحال پر انہوں نے تبادلہ خیال بھی کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کانفرنس سے خطاب کیا. بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کی, نیوز کانفرنس کی. انہوں نے مودی سرکار کو للکارا اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بھارت کو کھری کھری سنائی. بلاول بھٹو زرداری نے 5 اگست کے یک طرفہ اقدام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی اور شنگھائی تعاون تنظیم کے مقاصد کے خلاف قرار دیا, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر یک طرفہ فیصلہ کر کے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے. کشمیر کی حیثیت بحال ہونے تک بھارت سے بات چیت نہیں ہو سکتی. مودی سرکار یک طرفہ اقدام واپس لے کر مذاکرات کے لیے ماحول کو سازگار بنائے. وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے الزام کو جو بھارت نے لگایا اس کا منہ توڑ انہوں نے جواب دیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ مشورہ دیا مودی سرکار کو کہ سفارتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے دہشت گردی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کریں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے, مگر پاکستان میں اپوزیشن کی جانب سے بلاول بھٹو کے دورے کو لے کر شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے. آج بھی سینٹ میں تحریک انصاف کے سینیٹرز نے بلاول بھٹو کو آڑے ہاتھوں لیا اور یہ الزام لگایا کہ دورہ امریکہ اور یہ نریندر مودی کو خوش کرنے کے لیے یہ دورہ کیا گیا ہے, جو بھارت کا کیا گیا ہے, امریکہ اور نریندر مودی کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے ہمارا یہ سوال ہوگا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے بھارت کے دورے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. آج کے پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج موجود ہیں میرے ساتھ نوید حسین صاحب, امتیاز گل صاحب, جواد فیضی صاحب اور اسماعیل قاسم صاحب. میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. امتیاز گل صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ کل عمران خان صاحب نے بھی بات کی, اپوزیشن کی طرف سے بلاول بھٹو کے دورہ بھارت پر شدید تنقید کی جا رہی ہے, لیکن اب عالمی اور قومی میڈیا کی اگر بات کی جائے تو انتہائی اہمیت کا حامل کہا جا رہا ہے, اور انڈیا میں بھی بلاول بھٹو زرداری کو خاص فوکسڈ کیا جا رہا ہے. آپ اس دورے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا میسج ہے بھارت کے لیے خاص طور پر وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ, اور اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, کیا فائدہ, کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس دورے سے؟ جی السلام علیکم. بہت سارے سوال آپ نے کر لیے, اور اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ دو طرفہ تعلقات کے لیے اس دورے کی میں نہیں سمجھتا کوئی اہمیت ہے, اور خاص طور پہ اس وجہ سے بھی کہ سب سے پہلے تو بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے ایک بار پھر دہشت گردی کے حوالے سے اپنا نپاتولا بیانیہ دہرایا. ظاہر ہے اس کا مخاطب پاکستان تھا, بھلے پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہو نہ ہو, لیکن انہوں نے اپنا دنیا بھر میں یہی بیانیہ بیچا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو کشمیر کی ڈگڈگی ہے یہ پاکستان کے سیاسی اور فوجی قیادت کب بجانا بند کریں گے, اس لیے کہ یہ وہ گھوڑا ہے جس پہ سوار ہو کے ہر سیاستدان جب پارلیمنٹ میں اقتدار میں پہنچتا ہے وہ اس وقت تک اور جب تک وہ حکومت میں رہتے ہیں وہ یہی موقف اختیار کر لیتے ہیں جو آج کل ہمارے حکمرانوں نے, ہمارے وزیر خارجہ نے اختیار کیا ہوا ہے. جیسے فضل الرحمان بھی تھے, آپ کو معلوم ہے 10-15 سال وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, کشمیر کے نام پہ مزے کرتے رہے. اب جب یہ لوگ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں وہ پھر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے, مختصر سی حقیقت یہ ہے کہ کشمیر اب ہمارے لیے
ایک قصہ پارینہ ہے، اور دنیا کے کسی ایک ملک نے اس مسئلے پہ ہمارا ساتھ نہیں دیا، حتیٰ کہ فلسطینی بھی پاکستان سے زیادہ بھارت کے قریب ہیں۔ تو ہمیں کچھ حقائق کا ادراک کر کے ہماری سیاسی فوجی قیادت کو اپنی ایک نئی پالیسی ترتیب دینی ہوگی کشمیر کے حوالے سے، کہ جو حصہ کبھی نہ ہمارا تھا، نہیں ہوا اور نہ ہی ہونے کا کوئی امکان ہے، اس کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو ایک ایسی مشکل میں ڈالا ہوا ہے جس سے نکلنے کی کوشش میں اب پاکستان اقتصادی طور پہ بہت خراب ہو گیا، اور اقتصادی خرابی کی براہ راست ہمارے جو تانے بانے جڑے ہوئے ہیں وہ ہماری کشمیر پالیسی کے ساتھ ہے، جو گزشتہ 25-30 برسوں سے جنرل ضیاء الحق کے وقت سے ہم نے اختیار کر رکھی تھی۔ اسی پالیسی کے نتیجے میں آج دنیا بھر میں ملک کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ یا ان کے پشت پناہ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، بھلے اس میں حقیقت ہے نہیں ہے، لیکن یہ وہ بیانیہ ہے جو بھارت نے دنیا بھر میں بیچا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی اقتصادی صورتحال جو ہے، اقتصادی پراسپیکٹس، یہاں پہ انویسٹمنٹ، یہاں پہ سرمایہ کاری اور بزنس، وہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ دنیا ہمارا کوئی یہ والا موقف کشمیر کے حوالے سے ماننے کو اب تیار نہیں ہے۔ ہمیں ایک نئی سوچ درکار ہے، اور وہ نئی سوچ معلوم نہیں کب آئے گی۔ صحیح ہے امتیاز گل صاحب، ایک اور ضمنی سوال، سفارتی طور پر ہم بات کریں، سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے پاکستان جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ چین اور افغانی وزرائے خارجہ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، سہ فریقی مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں، تو موجودہ عالمی تناظر میں پاکستان کی کیا سمجھتے ہیں یہ سفارتی کامیابیاں ہیں؟ پاکستان کی کوئی سفارتی کامیابی نہیں ہے۔ پاکستان اپنے جغرافی کی وجہ سے ہمیشہ توجہ کا مرکز بنا رہے گا۔ جب افغانستان ایران کے معاملات ہوں گے تو پاکستان ہی ایک سپرنگ بورڈ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک سال کے بعد تقریباً چینی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں۔ ایک سال کے 14 مہینے کے دوران کسی بڑے چینی آفیشل نے یہاں کا رخ نہیں کیا، اور افغانوں کے ساتھ انہوں نے 2-3 ملاقاتیں کی ہیں، وہ بھی پاکستان کو بائی پاس کر کے۔ اب ظاہر ہے چینی قیادت کو بھی احساس ہو کہ پاکستان کو مکمل طور پہ امریکی کیمپ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے ابھی دوبارہ ری انگیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے چینی وزیر خارجہ پہلی مرتبہ پہلے اپنے دورے پہ پاکستان پہنچے۔ اللہ کرے کہ اس کے ذریعے کچھ پاکستان کی بہتری ہو، اور پاکستان کی قیادت کچھ اس سے حاصل کر سکے، کچھ سبق سیکھ سکے، تاکہ پاکستان کی کوئی بہتری ہو۔ اب اللہ کرے کہ پاکستان کے حق میں یہ دورہ بہتر ہو اور پاکستان کی اہمیت کو انڈر لائن کرے، لیکن یہ کسی ہماری قیادت کی کامیابی نہیں ہے، صرف یہ کہ پاکستان کا جغرافیہ اس طرح کہ ہماری 2600 کلومیٹر طویل سرحد ہے، افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا دوسرے ممالک ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ صحیح جی نوید صاحب، کل بھی ہم اس پر جب بات کر رہے تھے تو ظاہر ہے آپ کا یہی سٹانس تھا کہ تنقید اس طرح سے بنتی نہیں ہے، بہرحال آپ اس دورے کو امپورٹنس دے رہے تھے، اور جب بلاول بھٹو زرداری نے آپ بات کی ہے وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کو بات چیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا، اور وہ کشمیر کی حیثیت پر بھی بولے ہیں، ریجنل کنیکٹیوٹی پر بھی انہوں نے بات کی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس پلیٹ فارم کو، شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کو ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے اس کو استعمال کر سکے گا؟ اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے جس پر ہم کل بھی بات کر رہے ہیں وہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ بلاول بھٹو کے جو دورہ ہے بھارت سے، آپ کو لگتا ہے یہ جو بند دروازے ہیں اس وقت انڈیا اور بھارت تعلقات میں، ان کے کھلنے کی کوئی امید ہے؟ اچھا دیکھیں دعا، جیسے کل ہم ذکر کر رہے تھے، میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری نے جو دورہ کیا یہ بہت ایک اچھا، ایک احسن اقدام ہے۔ ایسن اقدام ان دی سینس کہ یہ ایک ملٹائی لیٹرل فورم ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اور اس ملٹائی لیٹرل کوآپریشن میں اگر ان کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں اگر پاکستان نہیں جاتا تو وہ اپنے آپ کو تنہا کرنے کے مترادف تھا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا ایک احسن اقدام تھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیا کے بھارت کے وزیر خارجہ نے جو ہے وہ کانفرنس سے پہلے یہ کہا کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ دو طرفہ ملاقات جو ہے وہ متوقع نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا انہوں نے اگین وہی جیسے امتیاز گل صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے وہی نپا توڑا بیانیہ جو بھارت کا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی سرپرستی کرتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ والا دہرایا۔
اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایس سی او کی کانفرنس میں بھی اپنی تقریر میں آلدو کہ انہوں نے نام نہیں لیا پاکستان کا، لیکن انہوں نے اپنے ہمسائے کی بات کی اور کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کی، جو کہ اشارہ پاکستان کی طرف ہی تھا۔ تو اس کے بعد جو بلاول بھٹو زرداری، جیسے میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو بھی تنقید ہو رہی تھی بے جا تنقید تھی، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ جو تنقید کی جا رہی تھی کہ جی کشمیر کے اوپر سودا ہو گیا اور مودی اور جو ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے بلاول بھٹو جا رہے ہیں انڈیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ ایس سی او میں پاکستان کی شرکت سے کیسے خوش ہوگا۔ یہ ایک عجیب سا مذاق خیز قسم کا جو ہے وہ منطق سامنے لے کے آئے تھے۔ وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے پاکستان کا موقف ہے اس کا اعادہ کیا ہے، اور وہی کہا جو عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ جی کشمیر کے اوپر جب تک کہ 2019 کے اگست 2019 کا جو سٹیپ نے لیا تھا اور کشمیر کا جو ریاست کا سٹیٹس تھا وہ اس سے چھین لیا تھا، جب تک کہ وہ ریورس نہیں ہوتا تو جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور یہ میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری نے انڈیا جا کے اگین مذاکرات کے لیے بال جو ہے وہ انڈیا کے کورٹ میں پھینک دی ہے۔ اب انڈیا کی طرف سے جو ٹریٹمنٹ ملا ہے میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا۔ اگر آپ انڈیا کا میڈیا، مین اسٹریم میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا ٹاکسک کرٹیسزم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے دورے کے اوپر ہوا ہے، میرے خیال میں اگر تو بھارت کی عوام اور بھارت کا میڈیا یہ چاہتا ہے کہ تعلقات بہتر ہوں تو اس طرح کا ٹاکسک کرٹیسزم، اس طرح کا نفرت انگیز کرٹیسزم اور نفرت انگیز جو تنقید تھی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جس طرح سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے جس طرح سے باقی ڈیلیگیٹس کو ریسیو کیا اور جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کو ریسیو کیا، تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ایک بڑی سردموری سی نظر آئی۔ باڈی لینگویج بہت ہی جو لگ رہا تھا بظاہر کہ باڈی لینگویج جو ہے وہ ایک چہرے کے ایکسپریشن سے لگ رہا تھا، اور سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، سفارتی انٹریکشن، ڈپلومیٹک انٹریکشن جو ہوتی ہیں، اس میں باڈی لینگویج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں 2002 میں جب مشرف نے جو ہے وہ واجپئی سے ہاتھ ملایا تھا، وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ اس کے بعد آپ 2014 میں دیکھیں جب نواز شریف نے مودی کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، وہ ایک بڑا بریک تھرو تھا۔ اب یہ ایک چیز دیکھنی یہ ہے کہ جیسے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اب مذاکرات کے لیے ماحول کو کنڈیوسو بنانا یہ بھارت کا کام ہے۔ بھارت کیا مذاکرات چاہتا ہے؟ میرے خیال میں بظاہر جو جے شنکر کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بڑی اگریسو ڈپلومیسی وہ کر رہے ہیں، اور وہ انڈیا کو ایک ڈیفرنٹ لیگ میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کی ڈپلومیسی جو ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ نئے دوست بھی نہ بنائے جائیں اور نئے دشمن بھی نہ بنائے جائیں۔ اور آگے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2024 میں جو ہے انڈیا کا الیکشن آ رہا ہے، اور 2024 کے الیکشن میں بی جے پی نے ہمیشہ بی جے پی کا جو ووٹر ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا کارڈ جو ہے وہ بہت چلتا ہے، اور یہی مودی کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا کارڈ یوز کر کے ووٹ لیا۔ ایک چیز اور میں یہاں پہ ذکر یہ کروں گا، جیسے میں نے کہا کہ بلاول کا یہ اقدام احسن ہے، لیکن جیسے بھارت نے ہمیشہ جو ہے وہ ٹیررزم کی ڈگڈگی بجائی ہے اور پاکستان کے ساتھ ڈیلنگ میں ٹیررزم کو سامنے رکھا ہے، پاکستان کی طرف سے شاید ہماری پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یو این میں جو اپنی سپیچ کی تھی وہاں پہ مودی کو گجرات کا کسائی کہا، وہاں پہ ان کو ہٹلر سے تشبیہ دی، اور پھر ابھی جو ہے وہ جا کے ایس سی او میں شرکت کے لیے گئے اور وہاں پہ جو ہے وہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، انہوں نے تمام انٹرنیشنل فورم پہ مودی کو جو ہے وہ ہٹلر کہتے رہے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وہاں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے وہ واجپئی کو پاکستان لانے کی بات کر رہے تھے۔ تو پاکستان کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا، ان کو پالیسی میں کنسسٹنسی لانی پڑے گی، جو ہے وہ ومسیکل نہیں ہونا چاہیے۔
सही है जी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी लानी चाहिए, ताकि ज़ाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी पॉलिसी को ही उस तरह से लॉजिकल नहीं कर सकते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें जिनका जिक्र इम्तियाज़ गुल साहब ने भी किया, इस तरह के मसाइल जो कि हैं अभी वो सामने आ सकते हैं। जवाद फैज़ी साहब, आप किस तरह से दौरा भारत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का देख रहे हैं? और बहुत सारी इस मौजू पर बात हो रही है क्योंकि उनके दौरे भारत को लेकर ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि पाक भारत ताल्लुकात में भी कोई ये असर डाल सकता है, कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है। तो ये जो कहा जा रहा है कि नहीं, मस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकती, बाहमी ताल्लुकात के हवाले से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये क्यों इस तरह से कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से? तो आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा? देखिए, जब भी कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने जाना हो, सरबराह मुमलिकत ने जाना हो, वज़ीर आज़म ने जाना हो, तो तब ये शज़रे, ये ख़बरें ज़ेर बहस आती हैं कि हमारे वज़ीर आज़म पहुँचेंगे और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म भी आएंगे, तो हो सकता है मुलाकात हो जाए, हो सकता है कोई बात हो जाए। ये हमेशा से हम ये करते भी आए हैं, हमारी साफ़ती ज़िंदगी इसी पे ही चलती है कि हमने ये ख़बरें शाया करनी होती हैं, नशर करनी होती हैं। लेकिन असल बात यह है कि जैसे नवीद हुसैन साहब ने भी ये फरमा दिया कि ये शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का वज़राए ख़ारजा का इजलास था, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाना भी चाहिए था। क्यों हम खाली जगह छोड़ें, वो गवाह में क्यों ना हो? ये कहना कि जी ये हिंदुस्तान को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए, या अमेरिका को, तो नवीद साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में बता भी दिया। लेकिन मैं हैरान हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि ये उनको खुश करने के लिए है जो नरेंद्र मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगते थे। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके दौर में कश्मीर का मामला इस कदर सर पे चढ़ दौड़ा और वो खामोश रहे, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार होना शुरू की और वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। और जुम्मे के दिन वो सामने आया करते थे, ज़ियारत कराते थे 1-2 दफ़ा, उसके बाद चुप कर गए। ये वो लोग कहेंगे, वो लोग तनकीद करेंगे। और जहाँ तक ये बात कही गई कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वो अहमियत नहीं दी और बाईपास कर दिया अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो आपने चीन के साथ क्या किया? आपने भी तो ये किया कि अच्छे खासे मंसूबों को पसे पुश डाल दिया, आपने उनको बंद कर दिया, आपने उनको ख़त्म कर दिया। आपने चीन की जानब रुख मोड़ने की बजाय आप तो कहते थे आप अमेरिका के हवाले से तंज कर रहे हैं, आप तो अमेरिका से वापस आए तो आपने कहा एक और वर्ल्ड कप लेके आ गया हूं मैं। ये कोई थोड़ी बहुत अक्लमंदी की बातें होनी चाहिए, थोड़ी बहुत समझबूझ होनी चाहिए। पहले खान साहब इक़्तिदार में नहीं थे, अनाड़ी थे, अब वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके रफ़का वज़ारतों के मज़े लूट चुके हैं। अब थोड़े सोबर होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। और पाकिस्तान के मामलात की जहाँ तक बात है, क्यों हम कोई प्लेटफॉर्म छोड़ें और वहाँ जाके, ये हर दौर में हुआ है, कोई भी जाएगा वो UN से खिताब करे, वो ये कहेगा, उसका अंदाज होगा, उसलूब होगा कि हम मज़ाकरात चाहते हैं, मज़ाकरात ही आगे बढ़ा सकते हैं दोनों मुल्कों के अवाम को। लेकिन कोर इश्यूज ये हैं, इन पे बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान हम पे इल्ज़ाम लगाता है, हम कश्मीर के हवाले से मुकदमा लड़ते हैं और वो हर शख्स लड़ता है। लिहाजा ये टाइम है कि हम बस गुफ्तगू हमने करनी है और बस करते ही चले जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना ज़रूरी भी था, अपने मौक़िफ़ को दोबारा से दोहराना भी ज़रूरी होता है और दुनिया को ये बताना भी ज़रूरी होता है। अगर हमने 3.25 साल में बहुत सारी फतूहात के झंडे गाड़ लिए थे तो 12 महीने में हम बहुत पीछे रह गए हैं। और अगर तब कुछ नहीं हुआ था तो अब वज़ीर ख़ारजा चीन के आए तो सही, बात तो हो लेने दीजिए, मिल बैठने लेने दीजिए और फिर कोई ना कोई नतीजा भी निकल ही आएगा इंशाअल्लाह। सही है। तो आप समझते हैं कि ये सिफारती पाकिस्तान में सिफारती तौर पर एक बड़ी पेशरफ्त है? अगर हम ये भी बात करते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ बना है। इस्माइल कासिम साहब, आप किस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे भारत को देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि जो बाहमी ताल्लुकात हैं, पाक भारत ताल्लुकात, जब से हम भी पढ़ते आए हैं, किताबों में भी, फिर प्रैक्टिकल फील्ड में भी यही सवाल हमने भी किया बारहा कि पाक भारत ताल्लुकात में कोई मस्बत पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है जो हालात हैं वो उसका जवाब मिल जाता है सवाल का। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा? बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ना ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि बड़ी खुशाइंद बात है, क्यों नहीं होना चाहिए, जो हमें हमेशा से बताया गया कि जी हमारा परपेचुअली हॉस्टाइल नेबर है। मैंने 2 मास्टर्स किए
MPhil किया, पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स दिए, IR के एग्जाम्स दिए, जितने मर्जी कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस दिए, हर एक के अंदर एक मेरे पास हेडिंग थी, वो था परपेचुअली हॉस्टाइल नेबर इंडिया, और वो सारे पेपर पास होते थे। उसके ऊपर आप लेके चलते, जो स्टेट नैरेटिव था ना, आपको बताया गया था बस यहाँ पे सिर्फ जंग करनी है, आपने उसका विजन जो था, ऑप्टिक्स आपने दिखाए इस तरह से, वो थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है। देखिए 2017 के अंदर मैं बताऊं तो हमारी कोई 2 अरब के करीब ट्रेड हुई इंडिया के साथ, जो कि इंडिया के GDP का सिर्फ 0.5% था और हमारा तकरीबन 1% के हिसाब से होगा, लेकिन ट्रेड पोटेंशियल उस टाइम का 30 अरब रुपए का था। 2 कदम पे आपके इतनी बड़ी मार्केट मौजूद है, तो आप उसके साथ ट्रेड क्यों नहीं करेंगे? मुझे नहीं समझ आता, ये जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्यों चले गए। ये जो नैरेटिव्स है ना कि नहीं हमारा दुश्मन हर धर्मी, ये सब कुछ से बाहर आना होगा। अपने आप को देखें, हालात देखें और चीज़ों को बदलें। इंटरनेशनल रिलेशंस या फॉरेन पॉलिसी है वो स्टैटिक नहीं होती, वो हर मिनट आपको बदलना होता है। और इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी 2 ऐसे मामला हैं जिनको सियासत जो है उससे दूर रहने दे। खान साहब है नहीं है, मियाँ साहब है नहीं है, इससे हट के ये चीज़ें हैं। इंटरनेशनली आपका इमेज जा रहा है, पूरा मुल्क है, 25 करोड़ आबादी है उसके अंदर। अब कश्मीर केस की इम्तियाज़ गुल साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। मसला ये वाली बात करने समझने की बात है कि आपने कश्मीर को बहुत यूज़ किया है, लेकिन अब हम कश्मीर हमें नहीं चाहिए। हमें कश्मीर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमसे अपने 4 सूबे नहीं हैंडल हो रहे। हम अपने आप को तो देख लेना, पहले हमने एक और की जंग की कहाँ पे बातें करी जा रहे हैं। तो कश्मीर का मामला प्रैक्टिकली G20 का समिट होना है, उसकी भी इंडिया के पास होस्टिंग है, इंडिया ने प्रेसिडेंसी है उसके पास, 20 बड़े ममालिक, अमेरिका ने आना है बरतानिया में, और होना कहाँ पे है? कश्मीर में। तो इंडिया तो देखें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वैसे ही केस हार गया। आपकी 75 साल की जितनी भी एफर्ट और मेहनत थी, ऑल्दो वो फ्यूटाइल थी, ऑल्दो वो थी नहीं। आपने इफ आई एम नॉट रॉन्ग शिमला एग्रीमेंट में था 71 में, ताशकंद तो 66 में हुआ था, उसके अंदर आपने बता दिया था कि जी हमारा बायलैटरल रिलेशंस है इंडिया के साथ, कश्मीर हमारा बायलैटरल टर्म्स पे हम हल करेंगे जितने भी हमारे मामलात हैं। तो यूनाइटेड नेशन तो उसमें से वैसे ही निकल गया था। अब मैंने जितना ज्यादा आपको ट्रेड पोटेंशियल बताया 30 अरब का, जो कि इस टाइम बढ़ सकता है, तो वो उसको क्यों ना यूटिलाइज करें। जहां तक दूसरी बात आती है, देखिए इंडिया का चाइना क्या एनिमी नहीं है, काउंटर नहीं है एक दूसरे के? बिल्कुल हैं। क्या ट्रेड नहीं करते? बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अमेरिका और रशिया की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका और चाइना की बात करें, 2 ग्लोबल पावर्स हैं, एक ऑलरेडी स्टैब्लिश पावर है, एक राइजिंग सुपर पावर है, और दोनों आपस में ट्रेड जो है दोनों का एक दूसरे के साथ सबसे ज्यादा है। तो ट्रेड जो है वो आपको बढ़ाना है, आपको इस ट्रेड नैरेटिव को बदलना है, पॉलिसीज को बदलवानी है, आवाम को सिर्फ वो जंग जहाद उससे निकालना है यार, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो गुड डिसीजन, अच्छी बात है। थोड़ी सी मुझे सिंबलिज्म के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो थोड़े से वीक लगे बिलावल भुट्टो जरदारी, बट दैट कैन बी वर्कड अपॉन। स्टेप फॉरवर्ड है, अच्छी बात है। चलें जी, आप उनको मौका तो देना, अभी तो न्यूली फॉरेन मिनिस्टर हैं ऑलमोस्ट, और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है एज के साथ मैच्योरिटी आती है और वो सीखते हैं। बहरहाल जी, इंडिया सिफारती सतह पर इसीलिए शायद हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ता और अपनी बात करता है, और हमें भी इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और किसी प्लेटफॉर्म को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और बारहा ये जो हम बात करते हैं मुज़ाकरात की, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा जेस्चर जाता है दुनिया के सामने, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान के साथ करता आ रहा है वो भी दुनिया देख रही है। ऑल्दो उस पर आवाज़ नहीं उठाती, लेकिन वो देख ज़रूर रही है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, इलेक्शन केस से मुतालिक हम बात करेंगे और हम सवाल ये रखेंगे, बार बार ये जो हुकूमत मोहलत मांग रही है तो इससे क्या हासिल होगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। और आपने देखा आज भी आए बाएं शाएं, और उस प्रपोजल पर उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली। इनका डॉक्यूमेंट अभी नंबर भी नहीं लगा, दस्तखत भी नहीं है, पब्लिक भी हो गया। निकला क्या कि आज नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि हम तो 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते, हम तो 4-3 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 4-3 की बात कर रही हैं तो फिर आप इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं? फिर आपने इनसे मोहलत क्यों मांगी? अगर आप 4-3 की बात कर रही हैं तो फिर आपने इनके सामने अपना CMA क्यों फाइल किया? ये है तजाद। अदालत उज़्मा को डिफाई करने के लिए पार्लियामेंट को बसीयत ढाल इस्तेमाल किया गया है, और कौन नहीं जानता 2 खानदान इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सियासत की नजर कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आईनी फैसला है उससे नजर चुराने के हीले बहाने हैं। अमेंडमेंट के लिए हम तैयार, 1 डे के लिए हम तैयार, केयर टेकर के लिए हम तैयार, नतायज को तस्लीम करने के लिए हम तैयार। आपने क्या किया? एक तरफ मेज पे बिठाते हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हैं, क्यों? नाज़रीन, इलेक्शन का मामला अदालत में है और हल होता नजर नहीं आ रहा। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के मामले पर केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने मुज़ाकरात पर वाज़ेह रिमार्क्स दिए कि PTI और हुकूमत की आपस की गुफ्तगू में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ देखना यह है कि किसी तारीख पर इत्तफाक हुआ या नहीं। कोई हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। उन्होंने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया
कि चंद दिन में मामला ठीक ना हुआ तो फिर मुनासिब फैसला जारी करेंगे। अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी, आइन के मुताबिक ही आइन का दिफा करेंगे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि कुछ वक्त दें, मुज़ाकरात से ही सियासी बहरान का हल निकल सकता है। मगर PTI का ये मौक़िफ़ है कि PTI ने कोशिश की है मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सके, मगर हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं कर रही। इसी से मुतालिक हमारा सवाल होगा, अब इम्तियाज़ गुल साहब, अगेन मैं आपसे ही आगाज़ कर रही हूँ। अब ये जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज के रिमार्क्स आज की जो समात के बाद जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे वो सब आपके सामने है, आप किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शन केस को? और फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आखिर ये हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत और अपोजिशन कहती है कि हमारे मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं हुए, हमने बारहा लचक दिखाई, लेकिन हुकूमत अभी मज़ीद वक्त मांग रही है। तो इम्तियाज़ गुल साहब, ये मोहलत लेकर क्या नतीजा निकालेगी हुकूमत? देखिए जी, ये तो हुकूमत के जो सरकर्दा लोग हैं वही बता सकेंगे कि आखिर ये ताख़ीरी हरबे इख्तियार करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या वो इमरान खान की नाअहली का इंतज़ार कर रहे हैं? अब 10 तारीख को उनको बुला लिया गया है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। तो शकूक व शुबहात अब यकीन में तब्दील होते जा रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, हीले बहानों के ज़रिए उसमें ताख़ीर कर रहे हैं और किसी को यकीन नहीं है कि आया इलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे ख्याल किसी हद तक ये वाज़ेह कर दिया कि अगर हमारे अहकामात पे अमल ना हुआ तो हम कुछ दिन तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फ़ैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद क्या फ़ैसला देगी, उसके फ़ैसले की तो पहले ही मेरे ख्याल काफ़ी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। लेकिन साद रफ़ीक साहब ने आज अदालत के रूबरू जो बातें की हैं उसका लुब्बे लुबाब बड़ा मज़े का था। वो ये कि जी अगर ताख़ीर हो गई है तो फिर क्या हो गया, ये सियासी मसला है, आप सियासी जमातों को हल करने दें। और इमरान खान क्यों एक ज़िद पे अड़ा हुआ है, ज़िद्दी बच्चों की तरह के 14 मई को साथ में उन्होंने कहा कि इंतखाबात ना हुए तो क्या होगा। यानी आप देखिए कि एक ज़िम्मेदार वज़ीर जो पार्लियामान का हिस्सा है, जो कि जमहूरियत की बुनियाद है, वो ये कह रहा है कि अगर आईन की खिलाफ वर्जी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस खिलाफ वर्जी के सामने एक बंद बांधते हुए हुकूमत वक्त से कहा है कि इसकी आप पाबंदी करें, तो ये इमरान खान की ज़िद ठहरा दी गई। यानी इतने आसान तरीके से उन्होंने कह दिया तो फिर क्या हो गया और ज़िद छोड़ दें। तो उनसे सवाल ये है कि क्या किसी आइनी क्लॉज पे अमल दरामद पे इसरार करना खिलाफ आइन बात है, कोई गैर ज़रूरी ज़िद है? क्योंकि पाकिस्तान में बुनियादी मसला इस वक्त ये हो गया है कि आइन की पाबंदी लाजमी है या नहीं, या फिर यहाँ की जो हुक्मरान अशराफिया है वो ख़ुद को आइन से बालातर समझती है। तो सारा मामला सिर्फ बॉयल डाउन होता है कि आइन मुकद्दम है या नहीं, आइन पे हमारी अशराफिया, हुक्मरान अशराफिया अमल करना चाहती है या नहीं। उसका लुबे लुबाब फारूक नाइक साहब ने भी किसी हद तक और साद रफ़ीक साहब ने बड़े खुल के बता दिया, अदालत के अंदर भी अदालत के बाहर भी। तो उसके अलावा PTI जो मर्जी कहती फिर कि जी हमने केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से, हमने इंतखाबात एक दिन के हवाले से और तमाम नताइज को तस्दीक करने के हवाले से तमाम मुतालबात मान लिए, लेकिन एक बात जो कि इनकी नहीं मानी गई वो ये है कि जी इलेक्शन हो जाए 14 मई को। से इम्तियाज़ गुल साहब, ये 14 मई का फैसला तो ज़ाहिर है मौजूद है, तो आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन भी अब ज़ाहिर है वो नज़रसानी की दरख्वास्त उसने की है, आपको क्या लग रहा है ये मामला संगीन हो सकता है, तौहीने अदालत की तरफ बात जा सकती है? और दूसरी ज़िमनी सवाल आपसे यही दूसरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अब फिर एक बार हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकती है? देखिए, तो हुकूमत और PTI को ही पता होगा कि दोबारा मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे नहीं बैठेंगे, या फिर ये मामला तौहीन अदालत की तरफ जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हमें फातिहा के लिए हाथ उठाने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, क्योंकि इस निज़ाम के तमाम ताकतवर अनासिर यकजा हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को, उन अहकामात को जो कि आइनी प्रोविज़न पे मन अमल करने से मुताल्लिक है, उसके ऊपर वो काफ़ी अब रिलैक्स हो गए हैं। 14 मई को उन्होंने कहा है कि हमारा ऑर्डर फील्ड में है, लेकिन अगर उन्हें कुछ और कह भी दिया तौहीन अदालत के हवाले से या इसी 14 मई के हुक्म के हवाले से कुछ और हुक्म दे दिया, तो सवाल ये है कि
اس پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ جس ملک کی اشرافیہ، حکمران اشرافیہ اگر یہ سمجھتی ہے، پروجیکٹ خود کو پریٹینڈ وہ اس طرح کر رہے کہ جیسے وہ آئین سے بالا تر ہیں، اور اگر آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر کیا ہے وہاں پہ آپ پھر سپریم کورٹ سے کیا توقع کریں گے؟ یعنی یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں آج جنہوں نے بار بار کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کے جرم میں آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کیا جائے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ طارق قاسم سوری اور صدر مملکت عارف الفی اور اسد کیسر کے خلاف بھی آئین کی خلاف ورزی کے الزام میں آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ دائر کیا جانا چاہیے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خلاف ورزی ہو گئی تو کیا ہو گیا، اس سے ہمیں آگے کی بات کرنی چاہیے۔ صحیح ہے جی۔ جواد فیض صاحب، آپ کو ایسا ماحول لگ رہا ہے جو امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے کی بات کرنی چاہیے، آگے کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بار بار مہلت ان کو مل رہی ہے حکومت کو، تو کیا حکومت حاصل کیا کرنا چاہتی ہے، اور کیا ایک بار پھر یہ مذاکرات کی طرف بڑھیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے ناکام ہو گیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن حکومت کا موقف یہ ہے کہ دوبارہ ہم یہ بات چیت کو آگے بڑھاتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی طور پر حل کر لیں گے مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو، یا پھر عدالت ہی کوئی فیصلہ کرے گی؟ جس طرح باتیں ہو بھی رہی ہیں، توہین عدالت کی طرف جانے کے امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، ہم نے گزشتہ سیگمنٹ میں یہ بات کہی کہ ہندوستان اور پاکستان اگر مذاکرات کی بات کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے اس میں سیاسی جماعتیں کیوں مذاکرات نہیں کر سکتی اور کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ آخر کون سا ایسا مسئلہ ہے ان کے درمیان کہ میں نہ مانوں اور میں نے نہیں بیٹھنا؟ بالکل سب کو بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، کوئی حل نکالنا چاہیے۔ جہاں تک رہ گئی بات کہ فاتحہ کی، تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی جو زعماء ہیں انہیں بھی تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ عدالت بلائے تو نہ جاؤ، فرقی ہو گیا، اور پھر جائیں تو پھر جتھے لے کے جائیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر جس عدالت میں جانا چاہیے وہاں نہیں پہنچنا، کہیں اور سے ضمانت لے لی جائے، پھر کی ہو گیا سارا یہ پھر کیا ہو گیا، اور پھر کی ہو گیا کہ چکروں میں جب وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ کون سی حکومتی اشرافیہ ہے اور کون سی ویسی وہ آنکھوں کے تارے ہیں، تو وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو ملکی معاملات ہیں، وقت لے لینا چاہیے، ہو جانا چاہیے۔ اور جہاں تک رہ گئی بات کہ یہ آئین کی، تو ہمیں بڑی فکر پڑی ہوئی ہے، لیکن غیر آئینی کام کرنے، غیر قانونی کام کرنے، وہ موجودہ کرے یا سابقہ کرے، اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اب اس موقع پر ہی آئین سب سے مقدم رہ گیا ہے کہ الیکشن ہو جائیں، اور بھائی جب آج آپ یہ مان رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے کہنے پہ ایک دن الیکشن پہ بھی تیار ہو گئے ہیں، تو کس حکیم نے کہا تھا کہ جناب اسمبلیاں ضرور توڑیں؟ آپ نے پریشر میں لانے کی کوشش کی، وہ پریشر میں نہیں آئے۔ اور رہ گئی بات عدلیہ کی، تو عدلیہ کے اندر بھی معزز جو جج ہے، جو مسند منصفی پہ براجمان ہے، ان کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ از خود نوٹس لینے سے لے کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا موقف بھی سامنے آ گیا، چیف جسٹس صاحب کا بھی سامنے آ گیا۔ اور مجھے یہ بتائیے وہ کون سی دنیا کی عدالتیں ہیں جہاں پہ اگر ایک دفعہ بد اعتمادی کا مظاہرہ کر دیا جائے تو پھر بھی اڑ جایا جائے؟ آپ دوسروں کو موقع دے دیجئے۔ اب یہ تو پھر واضح ہو گیا نا کہ آڈیوز بھی آ گئیں، گفتگو بھی آ گئی، اور اس میں رشتہ داریاں بھی سامنے آ گئیں، پھر اس میں تجاویز بھی سامنے آ گئیں کہ نااہل کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح کیا جانا ہے، ریفرنس کیا کیا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے 14 مئی کو الیکشن ہوگا پنجاب کا، کیونکہ واضح کر دیا عدالت نے، وہ نظر ثانی اب نہیں ہو سکتا۔ اب کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اب الیکشن کمیشن کا بھی موقع بڑا واضح آ گیا، آئینی ادارہ ہے، وہ بھی کہتا ہے ہمیں مجبور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ الیکشن مجھے تو بہرحال نظر نہیں آ رہے، اور نہ 14 مئی کو آرڈر اب آئے گا، کیا ہوگا پھر؟ حالات کس طرف جائیں گے؟ بالکل نیا آرڈر ہی آنا پڑے گا، یا پھر وہی بات ہے کہ اگر توہین عدالت لگتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ اتحادی حکومتیں، وہ جو جماعتیں ہیں وہ بھی تیار ہیں، ان کے پاس بھی اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت تو بڑی زیرک انداز میں سب کو حکومت کو بھی، اپوزیشن کو بھی، اور معزز عدلیہ کو بھی، سب کو اس حوالے سے بڑے ہی واضح انداز میں اور ملک کو سب سے اہم اور مقدم رکھ کے اپنی ذات، رشتہ داریاں اور اپنی قربتیں اور اپنی پسند ناپسند نہیں، اس ملک کو مقدم رکھیں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ پھر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں بھی امتیاز گل صاحب کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں۔ چلیں جی برل جی، ابھی ہم ایک لے لیتے ہیں ناظرین، ظاہر ہے صورتحال آپ کے سامنے، یہی ہم سوال رکھیں گے اور نوید حسین صاحب، اسماعیل قاسم صاحب کا ٹیک لیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन केस के हवाले से, मामला अदालत में लेकिन हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नवीद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपके ख्याल में बार बार मोहलत से हुकूमत क्या हासिल कर लेगी, और क्या ये एक बार फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे और बातचीत को मिलजुल कर हल कर सकेंगे? दुआ, मेरे ख्याल में जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो है वो ड्रैग ऑन कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्होंने नहीं मानना। वो तो हमने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इन्होंने मानना होता तो अब तक इलेक्शन शायद हो भी चुके होते। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला ना मानने का दूसरा भी ये है कि आप ये देख लें कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने जो कल परसों एक स्टेटमेंट दिया कि जी ये कुछ जजेस जो है इंक्लूडिंग करंट चीफ जस्टिस जो हैं वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू जो है वो रिस्टोर हुए थे और एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू वो उन्हें घर भी भेजा जा सकता है। तो ये खुली धमकी थी। इससे पहले भी आप ये देख लें कि जो नेशनल असेंबली के स्पीकर की तरफ से जो लेटर गया वो भी बड़ा एक अदलिया के साथ एक महाजाराई वाली सिचुएशन, यानी जो पार्लियामेंट जो है वो अदलिया के साथ महाजाराई कर रही है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जिस तरह की सेल्फ सर्विंग लेजिस्लेशन की जा रही है, जिस तरह की कानून साजी की जा रही है, कानून साजी ऑब्वियसली पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून साजी करना और अदलिया का इख्तियार है आइन की तशरीह करना। तो पार्लियामान के पास कानून साजी का इख्तियार है, लेकिन ये जो अभी कानून साजी की जा रही है ये सेल्फ सर्विंग कानून साजी की जा रही है। आप देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने सुओ मोटो नोटिस लिया इलेक्शन के मामले के ऊपर, तो जो है एक बिल आ जाता है और चीफ जस्टिस की सुओ मोटो जो पावर्स हैं उनको कर्टेल करने के लिए एक बिल जो है वो आ जाता है। आज आप देखें एक और सेनेट में बिल जो आया है कि जो अदलिया के जो ऑर्डर्स हैं उस पे नजरसानी के लिए जो है वो एक बिल जो है वो सेनेट में लाया गया। उस पे पीटीआई के सेनेटर्स की तरफ से काफ़ी जो है वो तनकीद भी हुई। फिर पार्लियामान में एक और पार्लियामेंट्री कमेटी में एक और बिल ज़ेर बहस है और वो बिल ये है कि जो इलेक्शन के मामलात हैं उनमें तमाम तर कुल्ली इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए और जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके और उसमें से गवर्नर्स और प्रेसिडेंट का जो है वो इख्तियार कम कर दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों से तो ये लगता है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के मूड में नहीं है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, नो डाउट पीटीआई की तरफ से लचक दिखाई गई। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जी हमने तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन पर लचक दिखाई, हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे और हमने एक तारीख पे जो है वो इलेक्शन कराने पे भी राज़ी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ से आप शुरू से देखें, जो इलेक्शन जो मुज़ाकरात की शुरुआत हुई हैं उसमें ही जो हुकूमती साइड थी उनकी नीयत जो है वो सामने आ गई। जब तो नवीद साहब, किसी स्टेज पर आपको लग रहा है कि जो इस वक्त एक तारीख का मामला है वो हल होता हुआ नजर आ रहा है कि दोनों मुत्तफिक हो जाएं किसी एक तारीख पर? देखिए, पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि मई 14 की जो डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है उस वक्त सारी असम्बलियाँ जो है वो ख़त्म कर दी जाएं तो आगे तारीख के ऊपर जो है एक तारीख के ऊपर इत्तेफाक राय हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त इस मूड में है और इस तरह की सिचुएशन में है जहाँ पे जैसे कल भी हमने जिक्र किया था कि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल कुर्बान कर चुकी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बारहा कहा, ऑल्दो के ये भी देखना चाहिए कि आपको पॉलिटिकल कैपिटल कुर्बान करने का किसने कहा था, क्यों पावर ग्रैब का हिस्सा बने, क्यों आपने इमरान खान साहब की जब आपको पता था कि मईशत इतनी बुरी है तो आप क्यों उस पावर ग्रैब का हिस्सा बने और आप सारा इल्ज़ाम जो भी इमरान खान साहब की नाअहली थी, उनकी जो इनएक्सपीरियंस था और उसकी वजह से जो भी मईशत का हाल हुआ वो आपने अपने सर ले लिया और आज अपना पॉलिटिकल कैपिटल कुर्बान कर चुके हैं और अब आप इलेक्शन से जो है वो फरार इख्तियार करने के उसमें हैं। और यही जैसे इम्तियाज गुल साहब ने कहा कि ये 14 पार्टियां हैं, ये जो हमेशा इन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है, तो कानून की बालादस्ती एक जमहूरी मुल्क में कानून की बालादस्ती जो है वो इम्पोर्टेंट है और कानून की बालादस्ती के लिए अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद करना वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल जी। इस्माइल कासिम साहब, आपको लगता है एक बार फिर मोहलत ली है हुकूमत ने, तो क्या ये मामला आपस में हल कर लेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे, किसी एक तारीख पर इत्तेफाक हो सकेगा कि इंतखाबात करवा सके?
देखिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर फ्यूचर को या फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम उधर नहीं जाएंगे, देख लेंगे जो हमारे हाथ में चीज़ें, हाथ में कि जो कन्फ्यूजन ऑलरेडी हमारे मैसेज के अंदर थी वो उससे कम हो रही है या बढ़ रही है, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको ये नहीं पता आइन की सुप्रीमेसी है मुल्क के अंदर, पार्लियामान की है, अदलिया की है, खुद मुख्तारी थी, उनकी इज्जत थी, आपने उसको भी दाव पे लगा दिया। तो जब आपके ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल के अंदर इम्बैलेंसेज हों और इंस्टीट्यूशनल की जो इंटेग्रिटी हो और उनकी सॉवरेनिटी हो, आप उसको भी सवालिया निशान बना देना, तो फिर जो ग्रोइंग मैसेज हैं वो क्या देख रहे हैं? मतलब मेरा बच्चा या कोई और 18-20 साल का लड़का है वो देख रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा, उसको नजर आ रहा है कि हाँ ठीक है, नहीं तो नहीं, आइन नहीं होता तो ना सही, इलेक्शन नहीं होता ना सही। अब ये प्रेसिडेंट आप बड़ा गलत सेट कर रहे हैं। अगली जब हुकूमतें आएंगी वो भी इसी तरह इस्तेमाल करेगी। आर्टिकल 6 फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन से या तो निकाल दें कि वही नहीं रहा, क्योंकि अगर आपने उसका भी इस्तेमाल नहीं करना, तो मेरा ख्याल है कि पेटी सेल्फ इंटरेस्ट से हट के लार्जर उसके पिक्चर को देखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। जितना आपने टाइम करना था, जो केसेस कराने थे वो आपने सारा कुछ कर लिया। खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपने 1.5 साल जो नैरेटिव लेके चले वो नैरेटिव आपने बाद में छोड़ दिया। तो दोनों साइड से देखिए इवेंचुअली आप ढूंढते एक ही चीज़ है कि हमें कहीं ना कहीं पे कुर्सी मिल जाए, तो उस कुर्सी को आप ले लें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अ होल सॉवरन नेशन, जो कि एक न्यूक्लियर पावर भी है और मुसलमानों की एक पूरी आलम इस्लाम का जब आप जिक्र करें तो पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से बड़े अहमियत का हामिल है। तो फिर इंटरनेशनली लोग भी देखते हैं कि ये चल क्या रहा है मुल्क के अंदर। हमें ये कहा जा रहा था कि ये फॉरेन पॉलिसी पे हमारी विक्ट्रीज हो रही हैं, कोई फॉरेन पॉलिसी भी आपकी विक्ट्रीज नहीं हो रही, क्योंकि आपकी सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो इंपॉर्टेंस है, जो कि बाहर की पावर्स को नजर आती है, वरना उनको नजर आ रहा है कि यार इनके मुल्क के अंदर कितना तमाशा लगा हुआ है। तो ये जो मजाक बना देते हैं ना आप, आइन को भी, कानून को भी, लॉ एंड ऑर्डर की अकाउंटेबिलिटी को भी, तो मामला ठीक नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और सही वक्त है जब अगर ये मुज़ाकरात से भी मामले को ठीक कर लें तो बहुत अच्छा होगा। जाहिर है वही फैसले करने चाहिए सियासतदानों को जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए।